सब इंस्पैक्टर के पेपर दे विच और जिवें कि सानू देख रहे हैं कि 17 तरीक तो पेपर शुरू ने, पेपर बहुत जल्दी आ गए ने, पर उन्हां दी तैयारी वास्ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां कि इंपॉर्टेंट ने उन्होंने आपां डिस्कस कर लैंदे हां। रीजनिंग दे टॉपिक दे विच लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग दे विच एक टॉपिक है लीगल रीजनिंग दा। हुण लीगल रीजनिंग दे विच किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले तो आप उस चीज़ को समझ लीए। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लीगल रीजनिंग? लीगल रीजनिंग होंदा की है कि पहला एक स्टेटमेंट दी होगी, दैट इज़ अ लीगल प्रोविजन कि लॉ, व्हाट इज़ लॉ, कोई किसी भी चीज़ वास्ते किहड़ा लॉ है। फिर उस तो बाद फैक्ट्स ऑफ द केस आ जाएंगे और उस तो बाद ऑप्शंस होणगियां और तुसी चूज करनी होएगी कि किहड़ी ऑप्शन सही ऑप्शन है। बेसिकली जदों भी असीं देखते हैं इस केस दे विच ये जिहड़ी लीगल प्रोविजन है ये किसी ना किसी लॉ दा, IPC दा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दा या किसी होर लॉ दा कोई सैक्शन है, उस तो ही डायरैक्टली इंफॉर्मेशन चक्की हुंदी है। और फैक्ट्स ऑफ द केस की होंदे ने, दैट मीनस कोई केस होया होएगा उस तरीके का और किसी सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली कोई ना कोई उस ते जजमेंट होएगी। दैट मीनस कि उन्हां लीगल प्रोविजन के बेसिस के उत्ते और उन्हां फैक्ट्स के बेसिस के उत्ते कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होएगी और उही क्वेश्चन बना के ये उत्ते पा दिता जाता है। सो अज आपां जिहड़ी चीज़ डिस्कस करांगे उहदे विच डिफरेंट तरह के केसिस IPC नाल रिलेटेड भी, कॉन्ट्रैक्ट नाल रिलेटेड भी या सिविल लॉ नाल रिलेटेड उस तरह के क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं ताकि सानू समझ आ जाए कि पेपर दे विच किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और असीं इन्हां नूं किस तरीके नाल अटैम्प्ट करना है। ना असीं देखते हैं हुण पहला क्वेश्चन है तुहाडे कोल। पहले क्वेश्चन सब तो पहला तुहानूं की दिता होया है, ये प्रिंसीपल दिता होया, दैट इज द प्रिंसीपल। प्रिंसीपल की है, ए पर्सन इज एंटाइटल्ड to exercise right to self defense by using reasonable force against the source of threat। now थोड़ा बारीक है, पढ़ने थोड़ी दिक्कत डेफिनेटली होएगी, पर क्योंकि मैटर इस तरीके का है तो थानू इस चीज़ को देखना पैना है। मैं इस करके इनू नाल पढ़ रहा। इसका मतलब की है कि एक किसी भी इंसान को राइट टू सैल्फ डिफेंस है। जे उहदे उत्ते कोई अटैक करता है या उसको कोई खतरा नज़र आता है तो उन्होंने अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है, यह लॉ प्रोवाइड करता है। ना हुण फैक्ट की होए ने, ये बेसिकली जदों भी आप इस चीज़ राइट टू सैल्फ डिफेंस को पढ़ते हैं असीं देखते हैं कि राइट टू सैल्फ डिफेंस इट इज़ मैंशन इन IPC सैक्शन 96 to 106। ये जिहड़े सैक्शन ने 96 तो लैके 106 तक ये राइट टू सैल्फ डिफेंस को रिलेट करते हैं और उस चीज़ को कोडिफाई करते हैं। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिचुएशन की है और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸੀ ऑप्शंस की हैगियां ने कि साडा सोल्यूशन की निकलेगा। फैक्ट की है कि शाह एंड हिज फैमिली, ठीक है, दे एक ਵੱਡੇ सारे ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एक फार्म या हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ एक फैमिली, ਵੱਡੀ फैमिली रहती है और एक दिन एक रात को वन नाइट ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स ब्रोक ओपन द डोर ऑफ द मैंशन। ठीक है जी, एक रात चोर डाकू उन्होंने दरवाज़ा तोड़िया और उहदे विच अंदर घर के अंदर जिहड़ा सीगा उन्हां दे बंगले के अंदर घुस गए और उन्हां दे नाल झड़प शुरू हो गई। जदों स्कफल का की मतलब है, उत्थे झड़प शुरू हो गई। शाह टुक आउट हिज पिस्टल, मिस्टर शाह का घर सीगा ओह, शाह ने अपनी बंदूक कड्ढी और उन्हें लोड कर लिया एंड शॉट एट वन ऑफ द इंट्रूडर्स। नाउ उत्थे की कहंदा कि ही शॉट एट वन ऑफ द इंट्रूडर्स राइट टू सैल्फ डिफेंस, क्योंकि जदों वो लड़ाई के उत्ते उतर आए तो राइट टू सैल्फ डिफेंस जिहड़ा सी उहदा ओह शुरू हो गया। ओह ना जदों कि गोली चली, गोली उहदे नहीं लगी, चोरां दे गोली नहीं लगी। द शॉट मिस द टारगेट बट द रॉबर्स स्टार्टेड रिट्रीटिंग, पर जिहड़े चोर सीगे वो भजने शुरू हो गए और वो दौड़ गए। बाय दिस टाइम सेवरल नेबर्स हैड गैदर्ड आउटसाइड द गेट। इस वेले तक बहुत सारे आंढी गवांढी वो गेट ते इकट्ठे हो गए सी। शाह केम आउट ऑफ द हाउस इन ए फिट ऑफ एंगर एंड शॉट द फ्लीइंग रॉबर्स। शाह घरों बाहर निकलिया, गुस्सा उन्होंने आया होया सीगा और उसने एक डाकू जिहड़ा चोर सीगा उहदे उत्ते गोली चलाई, जिहड़ा कि हु हैड मिंगल्ड इनटू द क्राउड ऑफ नेबर्स बाय दैट टाइम। ਉਹ डाकू चोर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। The shot hit Mr. Shyam Sundar and injured him seriously।
ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Okay, that is the issue right now. और options ਕੀ ਹੈ? Mr. Shah would not be held liable. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Shah would not be held liable as the shot was fired in exercise of self defense. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ पहली ऑप्शन, बी ऑप्शन, Shah would be held liable as there was no threat at the time when he fired the second shot. The robbers were already fleeing. Therefore, this is not a valid exercise of self-defense. क्योंकि चोर हुण भज रहे सी और इस करके उन्हां दे उत्ते गोली चलाना नजायज़ सीगा। हुण इस करके जिहड़ा सीगा शाह दा इह काम कि उन्हें गोली चलाई है ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਐਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਹਰਟ ਦ ਰੋਬਰਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਦ ਨੇਬਰਸ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਹੈਲਡ ਲਾਇਬਲ ਐਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 96 to 106 ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਸੈਕਸ਼ਨ 96 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Things done in private defense, nothing as an offense which is done in the exercise of right of private defense. ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ offense ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, that doesn't mean ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ offense in return। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ offense ਵੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਐਨ offense। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸੋਟੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ these are all interpretations ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਟੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ offense in return। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ offense ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ offense ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ it also does not
countenance that the person claiming such a right should resort to force which is out of all proportion to the injury received or threatened and far in excess of the requirement of the case। ठीक है जी, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁੰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, that means you are doing an offense in itself। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, the onus of proving, now onus ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 96 ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਐਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਐਨ offense। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ no precise yardstick can be provided to fix such a distance। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, since it depends upon the situation, the weapon used, the background and the degree of the thirst to attack etc। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਅਸੇਲੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਫ ਦ offense committed by the deceased which occasioned the cause of exercise of right of private defense of the body and property falls within any one of the 6 or the 4 categories enumerated in the section 100 and 103 of the penal code। कि ना ये थोड़ा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, we need not go into it। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲੈਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ यस, ठीक है जी, मिस्टर शाह वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल। ठीक है जी, ये गलत हो गया, शाह वुड बी हेल्ड लाइबल एज देयर वाज नो थ्रेट एट द टाइम व्हेन ही फायर्ड। ठीक है जी,
ही वुड बी हेल्ड लायबल एज द शॉट वाज इंटेंडेड टू हर्ट द रॉबर एंड ठीक है जी ये भी नहीं ठीक है जी सो आंसर की होएगा साडा ये आंसर विल बी बी ऑप्शन होएगा शाह वुड बी हेल्ड लायबल एज देयर वाज नो थ्रेट एट द टाइम व्हेन ही फायर्ड द सेकंड शॉट द रॉबर्स वर ऑलरेडी फ्लीइंग और ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਡ ਲਾਇਬਲ ठीक है जी सो साडा आंसर की होएगा शाह वुड बी लायबल ठीक है जी सो आंसर की बी ऑप्शन साडा आंसर होएगा हाँ जी हुण क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन देखते हैं आप ठीक है ये क्वेश्चन दे विच प्रिंसीपल की है साडे कोल है ना जिवें तुहानूं पहलां कहा कि प्रिंसीपल की चीज़ है ये कानून की एक सैक्शन है उसनूं असीं प्रिंसीपल जिहड़ा सीगा क्वेश्चन बन के साढ़े को सामने आ जाता प्रिंसीपल और यह बाकी की आंदा फैक्ट्स बन के आ जाते हैं ये सारी दी सारी चीज़ां बेसिकली जो तुसी कानून पढ़ते हो तो उहदे विच सैक्शन और उहदे नीचे एग्जाम्पल्स उहदे विच ही कवर हो जांदियां ने ठीक है 99% उहदे विच ही कवर हो जांदियां ने सिविल सूट कैन बी फाइल्ड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस ठीक है जी हुण दो बंदे का आपस दे विच लैन देन पिछे कोई झगड़ा हो गया ठीक है जी डिस्प्यूट हो गया पहली गल तो क्रिमिनल केस ते सिविल चीज़ां दोनों आपस च अलग अलग होंदियां ने क्रिमिनल केस दे विच की हुंदा है उहदे विच मार कुटाई हुंदी है हाथापाई हुंदी है दैट मीनस कि इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट इन केस ऑफ सिविल केस इट इज़ ए मैटर बिटवीन द टू पार्टीज दोनों पार्टियां का आपस कोई ना कोई डिस्प्यूट हो गया उस डिस्प्यूट को किवें सैटल किया जाए वो मामला किनू की कहते असीं सिविल सूट कहते आपां सो हुण जदों कोई डिस्प्यूट हो गया तो उहदा फैसला कौन करेगा फैसला तो कचहरी करेगी कोर्ट करेगी किहड़ी कोर्ट करेगी मैं चंडीगढ़ रहना तुसीं अमृतसर रहिंदे हो या आपां गए होए सी दिल्ली उत्थे बैठ के कोई गलबात कीती सीगी और उस चीज़ बारे साडा कोई डिस्प्यूट हो गया ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ that is the question civil suit can be filed where defendant resides ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ now civil suit ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ where defendant resides ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ और कैरीज ऑन बिजनेस या ਉਹਦਾ बिजनेस जिथे है उत्थे किया जा सकता है और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस या जिथे कोई झगड़ा होया जिस मामले के उत्ते डिस्प्यूट होया उस जगह के उत्ते उत्थे जिहड़ा सीगा यह मुकदमा किया जा सकता है नाउ दैट मीनस हुण फैक्ट ऑफ केस की है एन एग्रीमेंट इज साइंड एंड एग्जीक्यूटेड इन न्यू दिल्ली दैट मीनस कॉज ऑफ एक्शन कितने होया न्यू दिल्ली होया बिटवीन ए एंड बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर बी इज टू सप्लाई गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट न्यू दिल्ली जदों कि उन्हें बी ने ए नू समान कोई सप्लाई करना सी नवी दिल्ली दे विच ठीक है जी जिहड़ा कि ए दा क्लाइंट आ हम ए कैरीज ऑन बिजनेस एट हरियाणा एंड बी कैरीज ऑन बिजनेस इन यूपी ठीक है जी बी नू समान सप्लाई करना है नवी दिल्ली बी यूपी रहिंदा है और ए जिहड़ा सीगा ओह हरियाणा च रहिंदा है सिविल सूट बाय बी फॉर पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए ठीक है जी हुण बी ने समान सप्लाई कर दिता तो उन्होंने पैसे नहीं मिले तो मुकदमा कित्थे कर सकता है ठीक है जी हाँ जी सो ऑप्शन की है ओनली एट न्यू दिल्ली वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस कि सिर्फ नवी दिल्ली जिथे ये आपस दे विच एग्रीमेंट होया सीगा ओनली एट हरियाणा वेयर ए कैरीज ऑन बिजनेस या हरियाणा दे विच जिथे ए अपना काम करदा है ए दा काम है ठीक है जी ओनली एट यूपी वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस एट हरियाणा और एट न्यू दिल्ली ठीक है जी सो
ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੂਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਬਾय ਬੀ ਫॉर ਪੇਮੈਂਟ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? other suits to be instituted where defendant reside or cause of action arises subject to the, ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਐਟ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਿਕਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ no person, question number 3, no person shall be deprived of the right to life or personal liberty except in accordance with the due process of law। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਡਿਊ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਇਨਕਲੂਡਸ only those statutes and law which may be enacted by the state only. Right to life include right to live with basic human dignity. Right to live with basic human dignity. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ? ਆਨੰਦੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਏ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ। ਆਨੰਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ, ਆਨੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹੈਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹਰ that if she didn't comply to his advances she wouldn't be promoted। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ does it violate her right to life and liberty or not? ਠੀਕ ਹੈ। that is the question। okay। decide Anandi would be able to claim remedy as her safety and at her place of work was affected by the affected due to the behavior of her boss। that is the first option। Anandi's right to live was violated as she was unable to work with the basic human dignity। that is the B option। Anandi cannot claim any remedy as being sexually harassed would not affect her right to life। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਓ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸਾਖਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 92-93 ਦੀ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਫ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, declare sexual harassment in the workplace to violate the right to equality, life and liberty, ठीक है जी। Sexual harassment is a threat to life and liberty, ठीक है जी। Therefore a violation of article 14, 15 and 21 of the constitution, ठीक है जी। क्योंकि in the absence of a relevant law against sexual harassment the Supreme Court laid down the following guidelines। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ this meant that all employers or persons in charge of the workplace, whether in public or private sector, should take appropriate steps to prevent sexual harassment। Basically ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਬੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੇਟਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਆਨੰਦੀ would be liable to claim remedy as her safety at her place of work was affected due to behavior of the boss, yes, this is okay। Anandi right to life was violated as she was unable to work with the basic human dignity, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। that means D option ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। that means both A and B are the correct options, okay। so I think ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਜੇ ਕੇਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫ ਬੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨੋ ਪਰਸਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਜੱਜ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕੇਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਨਾ। ਕੇਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅ ਜੱਜ, ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਇਨਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? Since the suspected theft was in the bank premises, the manager is the only competent person to inquire, hence the principle is not applicable. ठीक है जी। कि सिर्फ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਹੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ that is the second option hai. Since B is the employer of A, B should not be conducting the inquiry on the basis of the given principle, क्योंकि B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ employer ਹੈ। ठीक है। और इस करके ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ he should not be conducting the inquiry, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ inquiry conduct ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। The principle, ਚੌਥੀ option ਕੀ ਹੈ? The principle will be applicable only if the theft committed by A was in relation to the car। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ nobody can be a judge in his own case। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਲ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੋਲ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕੇਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਸਿੰਸ ਕਿਉਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਾਇਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लीयर टू यू नाउ। ठीक है जी, हाँ जी। होर देखते हैं आप आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपने पहला किया क्रिमिनल लॉ बारे किया, केस किया आपने, ठीक है जी। फिर आपने CPC बारे सिविल प्रोसीजर कोड बारे देखा, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन बारे देखा, आर्टिकल 21 बारे किया आपने, फिर आपने देखा नैचुरल जस्टिस बारे गल की, ठीक है जी। हुण पंजवां जिहड़ा दैट इज़ दिस इज़ अबाउट टॉर्ट, ठीक है जी। बेसिकली असीं जदों भी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ दे विच एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है, एक टॉर्ट है, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज़ टॉर्ट, दो अखरां दे विच कि बेसिकली क्रिमिनल लॉ हुंदा की है कि इट्स ए ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है जी। कि किसी ने किसी को गोली मारती या किसी को मारिया कुटिया तो इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, पुलिस एक्शन लेगी उहदे उत्ते, हाँ, ठीक है। सिविल केस दे विच की हुंदा है, दो बंदियां दा आपस विच डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट उहदे विच फैसला करेगा। टॉर्ट विच की हुंदा है कि बंदे ने कोई जान, क्रिमिनल दे विच की हुंदा बेसिकली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਸਰੀਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਮੈਂਸਰੀਆ। ਮੈਂਸਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂਸਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂਸਰੀਆ ਐਂਡ ਐਕਟਸ ਰੀਅਸ ਦੋ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਸੋ in case of criminal law mens rea and actus reus has to be there, but in case of tort mens rea नहीं ਹੁੰਦਾ, actus reus ਹੁੰਦਾ कि कोई काम ऐसा हो गया जिहदे नाल किसी का नुकसान हो गया पर वह नुकसान बेसिकली इंटेंशनली नहीं सी करना चाहता, ठीक है। दैट मीनस कि किसी का नुकसान हो गया पर वह इंटेंशनली नहीं सी करना चाहता पर यह काम हो गया, गलती हो गई। ना इन दैट केस किहड़ा लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल हो जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट फ्रॉम द टॉर्ट। A person who keeps hazardous substances, एक बंदे ने अपने घर दे विच कोई विस्फोटक समान लिया के, हैज़र्डस जो विस्फोटक समान लिया के रखा सीगा। मैं कहना चलो जो तेल के ड्रम जो मिट्टी के तेल के ड्रम लिया के अपने घर च रख लिया, ठीक है, या फैक्ट्री रख लिया उन्हें। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट इफ दैट सबसटेंस एस्केप्स इन एनी मैनर एंड कॉजेज डैमेज, ठीक है। और जे वो सबसटेंस ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਨੇ। an industrialist stored 1000 ਲੀਟਰ of liquid ammonia in a tank in the premises for his industrial use। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ 1000 ਲੀਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਅਮੋਨੀਆ ਮੰਗਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੈਂਕ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ। देयर वाज अ लीकेज फ्रॉम द टैंक और अमोनीਆ वेपर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਦਰ ਏ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ठीक है जी। सो ऑप्शंस की है साढ़े कोल। ए मे बी लायबल फॉर द इंजरी सस्टेन्ड बाय हिज वर्कर्स एंड नॉट अदर्स। पहली ऑप्शन की कहती है कि ए लायबल है ओनली फॉर हिज ओन वर्कर्स, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੈ, पर ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। बी ऑप्शन की कहती है A is liable as he is responsible for the injury caused by the leakage of ammonia from his premises। ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ए सी ऑप्शन के ए इज नॉट लायबल बिकॉज देयर वाज नो फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, ठीक है जी, कि मैं जानबूझ के थोड़ी कीता। ਹੁਣ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। डी ऑप्शन ए इज नॉट लायबल बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपैक्ट लीकेज फ्रॉम द टैंक, ठीक है जी, मैंने तो कोई उम्मीद नहीं सी कि टैंक लीक कर देगा, मैं तो हुणे ठीक कराया सीगा यह टैंक,
ठीक है जी, पर फिर भी लीक कर गया, दसो मैं की करा। ठीक है, क्वेश्चन इज कि वैदर ए इज लायबल और नॉट। सो चार ऑप्शन ने, दो कहते लायबल है, दो कहते नॉट लायबल है। सो इन्हां नूं जदों असीं देखदे हां तां सानूं असीं की नज़र आउंदा इहदे विच इह कि हाँ जी, टॉट लाइबिलिटी जिहड़ी सीगी नैगलीजेंस, इंटेंशनल फेलियर टू एक्ट, ठीक है, वायलेशन ऑफ स्टैचूट्स। नाउ इस केस दे विच की है, इहदे विच नैगलीजेंस आई गई। ठीक है, जे मेरा कार जिहड़ी सीगी ओह किसी नूं टक्कर मारदी है तो मेरी नैगलीजेंस है ना। ठीक है जी, जे मेरी कार दे ब्रेक फेल होए और किसी का नुकसान हो गया तो मेरी कार जिहड़ी सी ओह खराब सीगी, बंदा दूजे का तो कोई उहदे च कोई गलती नहीं सी ना। ठीक है, दैट मीनस मैं अपनी कार प्रॉपर ठीक नहीं कराई, ठीक करा के नहीं रखी और वो ब्रेक फेल हो गई, तो मेरी नैगलीजेंस बनी जाएगी वो। ठीक है, सो तीन केसिस दे विच जिहड़ा सीगा लाइबिलिटी अराइज होंदी है, नैगलीजेंस दे विच, इंटेंशनल फेलियर दे विच ते वायलेशन ऑफ द स्टैचूट दे केसिस दे विच। सो इहदे विच असीं की देखदे हां कि नैगलीजेंस है और दैट मीनस ए इज लायबल एज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ अमोनीया फ्रॉम हिज प्रेमिसेस। ए लायबल होएगा अपने वर्कर्स वास्ते भी और बाकी जिहड़े आले दुआले दे लोकी ने उन्हां दा नुकसान होया उन्हां कोल भी लायबल होएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन जिहड़े सीगे लीगल रीजनिंग च पुछे जाते हैं। असी हाल तक ये 5 क्वेश्चन किए हैं, तो आप एक दो क्वेश्चन होर कर लेंगे हैं ताकि सानू होर थोड़ा जिहा क्लीयर आइडिया हो जाए कि लीगल रीजनिंग की चीज़ होती है। इन्नी गल तो थानू समझ आ गई होएगी कि बेसिकली ये प्रिंसीपल है, ये कानून है, किसी ना किसी लॉ का सैक्शन चक के ऐसा च पाया होंदा है और ये जो फैक्ट्स होंदे ने ये किसी ना किसी केस के डिसाइड किए हुए फैक्ट्स होंदे ने और नीचे जिहड़ियां ऑप्शनां दे विचों वो कोई ना कोई जजमेंट होंदी है जिहड़ा कि डिसाइडेड केस होंदा है। नाउ वंस अगेन ये भी प्राइवेट डिफेंस का केस आ गया, पहला केस भी प्राइवेट डिफेंस का सीगा, ये भी प्राइवेट डिफेंस का केस आ गया। हुण इहदे विच थोड़े जिहे फैक्ट्स की डिफरेंस, पहले गल तां एवरीवन हैज़ अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स अनलेस दैट पर्सन हैड द टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है जी, हुण इत्थे प्रिंसीपल की कहता है कि राइट टू सैल्फ डिफेंस है। ठीक है जी, बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स। दूजी गल की रीजनेबल फोर्स, इत्थे प्रिंसीपल जिहड़ा सीगा थोड़ा जिहा चेंज किया जा रहा है, बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स अनलैस दैट पर्सन हैड टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, वो भी तां कि जे उहदे कोल कोई पब्लिक अथॉरिटी दैट पुलिस कोल जाण दा कोई समा नहीं सी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लीयर कि मेरे को राइट टू सैल्फ डिफेंस है और वो डिफेंस दे विच मैं की यूज कर सकदा, रीजनेबल फोर्स, प्रोवाइडेड कि मैं पुलिस नूं बुला के अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है जी, इत्थों तुहानूं गल काफ़ी क्लीयर हो गई होगी। एक्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन, 5 बजे इंफॉर्मेशन आई कि वाई अलॉन्ग विद फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स इज प्लैनिंग टू बर्न हिज क्रॉप। एक्स नूं इंफॉर्मेशन मिलती है कोई वाई बंदा वो राती अपने मित्रों नाल आएगा और राती आके जिहड़ा सीगा वो मेरे खेत नूं अग लाएगा। He does not inform the village police, which was just 1 kilometer away. He gathers his family members, वो अपने घरदियां नूं इकट्ठा करदा है and directs them और कहंदा हथियार चक लो। ठीक है जी, देखते हैं कौन अग लांदा है। और जिहड़ा सीगा राती 11 बजे अटैक होंदा है और उस दे उत्थे लड़ाई होंदी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाई जिहड़ा सीगा ਉਹ सीरियसली इंजर हो जाता है। ठीक है जी, now this is what is happening. X is not liable as he was exercising right to private defense. Option A साढ़े पास, X and his family are not liable for injuries caused as they were exercising the right of private defense. X is liable, X and family liable as they have not informed the police. ठीक है जी, so basically ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ right to private defense ਤਾਂ ਹੈ, but कि there is no right of private defense in case
where there is time to have recourse to protection of the police. Where there is time to have recourse to protection of public authorities, that means police. ਜੇ 5 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ 11 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਫਟ। ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Gift means transfer of a certain existing property made voluntarily and without consideration by a donor to a donee and accepted by the or on behalf of the donee during the lifetime of the donor. ठीक है, ये principle है। ठीक है, और facts of the case की है कि नहीं? अमित executed, अमित एक बंदा है, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੂਰਜ ਦੀ। who happened to be Amit's loyal servant son। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ठीक है जी। 2 months thereafter, 2 महीने बाद अमित की डेथ हो गई विदाउट लिविंग ए विल। उन्हें कोई वसीयत नहीं की सीगी। Amit's children initiated steps to partition his entire property including property X among themselves। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਮਿਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕੈਨ ਲੀਗਲੀ ਗੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਹੀ ਗੈਟਸ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਿਫਟ। Second is Suraj cannot legally claim the property X because the children of Amit have already initiated steps for partition. Third की है Suraj can claim the property X because his acceptance of the gift implicit by his conduct of claiming the property as he came to know about the gift. Suraj apparently did not comply with the essential requirement of a gift and hence the entire property including property X can be partitioned among the children of Amit. So 4 ऑप्शनां ने। पहली ऑप्शन की कहती है सूरज प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਅਮਿਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਰਹੈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਂਡ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਗਿਫਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਅਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਗਿਫਟ ਆਰ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਦ ਡੋਨੀ dies before the acceptance of the gift, the gift is void. ਜੇ ਡੋਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਨਰ ਜਾਂ ਡੋਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਗਿਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਮਿਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਮਿਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਨ ਔਰ ਬਿਹਾਫ ਦਾ ਡੋਨੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੋਨਰ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਨ ਮੋਰ ਕੇਸ ਆਲਸੋ, a right to action cannot arise out of illegal activity। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਹੂ ਸਟੋਲ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਇੰਜਨ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈਡਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰ ਹੁਣ ਚਲਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਥੀਵਸ, ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? that is the point now to be taken into consideration. ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਲ ਬੀ able to recover the damages as he was not a party to the stealing of the car or stealing of the equipment from the aeroplane, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਏ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬੀ ਹੈਲਡ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਣਾ।
ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ 2 ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 50-100 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਟ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।